Welcome to VGS Maths Education. Hi everyone, welcome back to VGS Maths Education channel. Today our class LCM and HCF. LCM mean least common multiple. HCF mean highest common factor. LCM ని తెలుగులో కాసాగు అంటాము. HCF ని తెలుగులో గాసాబా అంటాము. గాసాబా అంటే గరిష్ట సామాన్య భాజకం. సో LCM సో అండ్ HCF సో తెలుగులో కా సా గు అండ్ HCF తెలుగులో ఏమంటామంటే గరిష్ట సామాన్య భాజకం. దీన్ని సింపుల్గా గాసాబా అని మెన్షన్ చేస్తాం. LCM అంటే కా సా గు, దీన్ని తెలుగులో అంటాం. HCF అంటే గాసాబా, ఇట్ ఈస్ తెలుగులో గాసాబా అని అంటాం HCFని. LCMని తెలుగులో కాసాగు అంటాం. సో ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద LCM. Now first we discussing about the LCM. LCMలో ఫస్ట్ LCM సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ టేబుల్స్ రావాలి. టేబుల్స్ వస్తే LCM చేయడం చాలా ఈజీ. సో ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ తీసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ 12 అండ్ 16 LCM ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో 12 అండ్ 16 LCM రావాలంటే ఈ రెండు, దిస్ ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. సో దిస్ టూ నెంబర్స్ ఏ టేబుల్లో పోతే చెక్ చేసుకుంటే ఈజీగా చేయొచ్చు అన్నట్టు. సో 12 అండ్ 16. సో LCM is equal to, so 12 also 2 table getting, 16 also 2 table getting, 2 6 are 12 and 2 8s are 16. So now same as it is 2, this one also 2 table getting, 2 3s are 6, 2 4s are 8. So again also here is a 3 and 4, it is a different table getting. 3 table it is the 3 number, it is the 3 table getting, 3 ones are 3 and 4 not getting. So 4 as it is you can write it. Now 4 you can, 4 number mean it is the getting which table. So 2 table getting, but only single number is there, so you can take directly 4 table. 1 as it is right and 4 ones are 4. సో 12 నెంబర్ 1 దాకా వచ్చిన దాకా చేయాలి, 16 ఆల్సో 1 దాకా వచ్చిన దాకా చేయాలి. సో రెండు నెంబర్స్ 1 దాకా వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి, 2 2 3 4 వచ్చినాయి కాబట్టి అవి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4. సో వాట్ ఈస్ దట్, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 4s are 48. సో LCM 12 and 16 LCM is equal to what is that, 48. One more problem, 24 and 36 LCM is equal to, right now we are finding. So 24 and 36, 24 36 right like that. So it is a even number, this is a even number, but it is the 2 are even number. In this one odd number also is 3. So now check it, these two numbers it is the getting 2 table, so you can take the 2 table. So 2 ones are 2, 2 2s are 4. So now it is a 2 ones are 2 and 1 balance is there, so mean what is that, 16, 2 8s are 16. Now 2 6 are 12 and 2 9s are 18. Now here is a 6 and 9, 2 table both are not getting. ఈ 2 నెంబర్స్ 2 టేబుల్లో రావు కాబట్టి ఏ టేబుల్లో వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి. 2 టేబుల్లో రాదు, సో 3 టేబుల్ వస్తుంది, 3 2s 6 వస్తుంది, 3 3s 9 వస్తుంది. సో 3 టేబుల్ టేక్. సో 3 2s 6 and 3 3s 9. సో now these two numbers same టేబుల్లో రావు కాబట్టి ఎనీ వన్ టేబుల్ యూ కెన్ చూస్. సో ఐ విల్ చూస్ 2 టేబుల్, 2 1s are 2 and 3 రాదు కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి. నౌ అగైన్ హియర్ ఇస్ ద ఓన్లీ 3, 24 ది 1 వచ్చేసింది ఫినిష్. సో 36 ఇంకా 3 ఉంది కాబట్టి హియర్ ఇస్ ద 3 టేబుల్ తీసుకోండి, 3 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్, 3 1s are 3. సో ఇక్కడ 24 ది 1 వచ్చేసింది, 36 ది 1 వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఉన్న మన ఫ్యాక్టర్స్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ and again 2 into again 3. So
Answer this all multiplication is equal to 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 into 3, 24 into 3 how much is it? 3 4s are 12, so 3 2s are 6 plus 1 72. So answer is 72. 24 and 36 LCM how much is it? 72. Now one more example we are discussing about the LCM. 12 15 21, 12 15 21 LCM is equal to question mark. So 12 it is a even number, 15 odd number, 21 are also odd number. So first ఈ 3 నెంబర్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. సో 12 15 21 ఇట్ ఈస్ ద 2 నెంబర్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో 3 నెంబర్ చెక్ ఇది 3 టేబుల్లో 12 వస్తుంది, 15 కూడా వస్తుంది, 21 కూడా వస్తుంది. సో నౌ టేక్ ద 3 టేబుల్ 12 15 21. సో ఇట్ ఈస్ ద 3 టేబుల్, 3 4s are 12 getting and 15 also getting 3 table, 3 5s are 50. So 21 also getting 3 7s are 21. So now here is a 3 numbers, it is there 4 5 7, at least 2 numbers also not getting in the same table. So individual table is there, so you can take it is the first 4 table you can take 4 1s are 4, it is a finish. Next 5 4 table of 5 రాదు కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకుంటాం. 4 టేబుల్లో 8 కూడా రాదు కాబట్టి సారీ 7 కూడా రాదు కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 7 రాసేస్తాం. నెక్స్ట్ హియర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ 5 and 7 కామన్ టేబుల్ నాట్ దేర్. సో 5 టేబుల్ యూ కెన్ టేక్ 1 యాజ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, 5 1s are 5 వస్తుంది. 7 it is a 5 table not getting, so 7 as it is write it. Next 7 table you can take 7 table, 1 as it is, this one as it is, 7 1s are 7. So 12 1 వచ్చే వరకు చేయాలి, 15 కూడా 1 వచ్చిన దాకా చేయాలి, 21 also 1 వచ్చిన దాకా చేయాలి. సో ఆల్ 3 numbers 1 వచ్చినాయి కాబట్టి now it is the factors you can multiply. What is that factor? 3 into 4 into 5 into 7. So these 4 numbers you can multiply. 3 4s are 12, 12 5s are 60, 60 into 7, 3 4s are 12, 12 5s are 60, 60 into 7 420. So 12 15 21 LCM is equal to 420 అన్నట్టు. సో ఈ విధంగా ఎల్సిఎం చేయాలి. ఎల్సిఎమ్స్ రావాలంటే కంపల్సరీ మనము టేబుల్ నేర్చుకుంటే మాత్రమే ఎల్సిఎమ్స్ చేయగలం. నా సెకండ్ పార్ట్ హెచ్సిఎఫ్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. సో హెచ్సిఎఫ్ మీన్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో హెచ్సిఎఫ్ రావాలంటే మనకు ఫస్ట్ డివిజన్స్ రావాలి. సో డివిజన్స్ వస్తే మాత్రమే హెచ్సిఎఫ్ చేయగలం. సో మనం ఫస్ట్ 12 and 8 ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం తీసుకొని హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో 12, 8 హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇందులో 12 and 8 డివిజన్ చేయాలి. అంటే డివిజన్లో ఫస్ట్ ఇందులో స్మాల్ నెంబర్ ఏంటిది 8, 8 అనేటిది ఎక్కడ రాసుకుంటాం? డివైజర్ పొజిషన్ రాసుకుంటాం. 12 ఎక్కడ రాసుకుంటాం? డివిడెండ్ పొజిషన్ రాసుకుంటాం. సో సేమ్ డివిజన్ ఏ విధంగా చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ద డివిజన్. సో డివిజన్ చేయాలి. సో 8 1s are 8. సో హౌ మచ్ గెటింగ్ 8. సో 12 minus 8 is equal to how much is it? 4. సో రిమైండర్ అనేటిది ఇప్పుడు 4 వచ్చింది అన్నట్టు. ఈ 4 అనేటిది నెక్స్ట్ స్టెప్లో డివైజర్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఫస్ట్ డివైజర్ తీసుకున్న 8 ఏమవుతుందంటే డివిడెండ్ పొజిషన్లో రాయాలి. సో నౌ 4 table you can read 4 2s are 8. సో నౌ రిమైండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఇస్ ఏ 0. రిమైండర్ 0 వచ్చిందంటే అప్పుడు డివైజర్ ఏముందన్నట్టు 4 ఉంది. సో రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు డివైజర్ ఏ నెంబర్ అయితే ఉంటుందో అది ఆన్సర్ అవుతుంది అన్నట్టు. దీస్ 2 numbers యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నౌ వాట్ ఈస్ దట్ 4. ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్ 4. సో దిస్ ప్రాసెస్ని ఏమంటానంటే లాంగ్ డివిజన్ అంటాం.
లాంగ్ డివిజన్ అంటాం. హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం రావాలన్నట్టు లాంగ్ డివిజన్ రావాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ని లాంగ్ డివిజన్ అంటాం. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. Now one more problem. We are finding the HCF. What is that? 50 and 40 HCF. Right now we are finding. So 50 and 40 HCF is equal to small number. What is that? 40. So 40. It is divisor position. Dividend position 50. So 40 table. It is a 50 table. 40 ones are 40. You can take it. That is enough. 40 ones are 40. Now what is the subtraction? 10 getting. 50 minus 40 is equal to 10. So remainder is that 10 is there. So now this remainder it is the division position getting. So first divisor position 40 is there, that is the dividend position getting. So now 10 table 40 also 10 table getting. So 10 fours are 40. So now remainder is equal to 0. Remainder 0 వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు డివైజర్ పొజిషన్ ఏముంది 10 ఉంది. సో 10 is HCF of 50 and 40. సో ఆన్సర్ ఏందన్నట్టు 10 అన్నట్టు. ఇక్కడ లాస్ట్ రిమైండర్ 0 ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు డివైజర్ పొజిషన్లో ఏ నెంబర్ ఉంటే అది మాత్రమే HCF అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు 50 40 టూ నెంబర్స్ HCF ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కదా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో 3 నెంబర్స్ తీసుకొని HCF ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నా వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 and 25 HCF. సి ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు టోటల్గా క్లియరెన్స్ అనేది డౌట్ అనేది పోతుంది. సో అబ్జర్వ్ ఇయర్ కేర్ఫుల్లీ. సో 9 and 25 HCF is equal to, so big number it is a 25 is there, so it is a dividend position, 9 is the divisor position. So 9 table you can read it is the, what is that, 9 2s are 18, 9 3s are 27. So 9 2s are 18, you can take it. So 25 minus 18 is equal to how much getting? 7 getting. So 7 it is the remainder getting, that is the divisor position getting. Now 9 it is a dividend position getting. So 7 ones are 7. Now how much is there? 9 minus 7 is equal to 2 remainder. So 2 remainder is there. This is the getting divisor position. So 7 it is a getting, what is that, dividend position. So now 2 table read it. 2 ones are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So it is the nearest value. 2 3s are 6, right? So 7 minus 6 is equal to how much is there? 1. So it is a 1 remainder getting. So again also you can do the process. So 1 it is a divisor position getting, dividend position this 2 before divisor term you can take it, that is the 2. Now 1 table 1 ones are 1, 1 2s are 2. So it is a 0 getting. ఇప్పుడు 0 వచ్చింది అంటే ఇంత పెద్ద లాంగ్ ప్రాసెస్లో 0 వచ్చింది కాబట్టి అప్పుడు 0 ఎప్పుడు వచ్చింది? డివైజర్ 1 ఉన్నప్పుడు వచ్చింది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ అట్ 1 అన్నట్టు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ అట్ 1. 9 and 25 యొక్క HCF ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ అట్ 1. సో ఈ ప్రాబ్లంని బట్టి మీకు HCF అనేది ఏంటో అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ క్లాస్లో మనం LCM HCF గురించి నేర్చుకున్నాం. మీకు ఈజీగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సో LCM HCF రావాలంటే టేబుల్స్ రావాలి. టేబుల్స్ మనకు వచ్చినాయంటే LCM HCF చేయడం చాలా సులభం. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్. Please subscribe and click the bell icon.